Is it visible now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So, who will brief about what we have studied in our last lecture? We'll have some brief review of what we have studied, and after that, we'll move towards whatever is visible on the screen. Okay. So we'll tell what have we discussed. Have you seen the syllabus, examination scheme, marking scheme, university patterns, recommended books, then all those B1 to maybe B8, then C1 to maybe C8. Have you seen or not? Sir, yes, till C7. Yes. Has still Yes, sir. C7. We have seen. So let me ask you one question. What is the name of our first unit, or what is the title of our first unit? How many units are there in our syllabus? 5. Five. Very good. And what is the title of our first unit? English grammar. Grammar. Very good. English grammar. English And grammar. and in that 1.1 is That articles. Articles. Articles, noun, pronoun, verb. correct. Very good. Articles, nouns, pronouns. Okay. So let us start our discussion about whatever is visible on the screen. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So मराठीमध्ये काय म्हणतात माहितीये आर्टिकल्स ना आपण साध्या साध्या सोप्या सोप्या गोष्टी करून सुरुवात करूयात बिकॉज यू हॅव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द डे अँड दिस इज द लास्ट लेक्चर सो आय कॅन अंडरस्टँड युअर मेंटॅलिटी दॅट्स वाय वी विल स्टार्ट विथ व्हेरी इझी व्हेरी कॉमन व्हेरी सिम्पल थिंग्स ओके सांगा मग आर्टिकल्सला मराठीमध्ये काय म्हणतात उपपदे. उपपदे ओके आणि मागे आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे आणि इथे तुम्हाला स्क्रीनवर पण दिसते किती आहेत ते 3 okay so I'll share another screen and write some examples so that we'll be able to understand the sense of articles. Is my new screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. What sentence have I written? I saw I saw man. man. Okay, so here are 4 very simple sentences, but let us understand how those simple 4 sentences are different from each other. Okay, can anyone tell the difference? Yes, sir. सांगा बघू. तिथं ए नाही सर पहिल्या वाक्यात ए असायला पाहिजे होतं मॅनच्या अगोदर Very good. दुसऱ्या वाक्यात तिथं मेनच्या अगोदर द असायला पाहिजे होतं. अच्छा ओके अजून ठीक आहे अजून मी तर असं नाही म्हणू शकत का आय सॉ some few right Yes, sir. many clear or say all clear. Yes, sir. Yes, And sir. the way in which some of you have answered here there can be the okay lakshat okay and what about this third sentence? It is right one. बरोबर आहे सर ते. Correct, it is Sir, third right one. one. Correct, it is correct one.
मग हे नसेल तर काय होतंय? समजा हे नाही आहे याच्यामध्ये पहिल्या वाक्यामध्ये आय सॉ मॅन, मीनिंगलेस होतं सर. इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट. तर बघा हे इनकम्प्लीट का होतंय किंवा काहीतरी मिसिंग का आहे, तर आपण हे लक्षात घेऊयात की आपल्या बोलण्यामध्ये इन आवर कम्युनिकेशन देर इज सेन्स ऑफ नंबर. डू यू अग्री विथ मी? नंबर म्हणजे काय, तर सिंग्युलर की प्लुरल, म्हणजे संख्या हा आपल्या बोलण्यामध्ये हिडन असणारा एक घटक आहे. डू यू अग्री विथ मी? येस Yes, सर. sir. Yes, हा, आणि तेच नेमकं या पहिल्या वाक्यातून रिफ्लेक्ट होत नाहीये. दॅट सेन्स इज नॉट स्ट्रॉंग. द सेन्स ऑफ वन और सिंगल इज नॉट स्ट्रॉंग हियर बिकॉज ऑफ the missing article, that is a. Clear? Do you agree येस with me? सर. Yes, and, sir. and another thing, in our communication there is sense of general or particular. We'll discuss this sentence only. General or particular. आता या दोन शब्दांचे अर्थ काय आहे? ते म्हणजे एकच. किंवा मी त्याच्यासाठी सिनॉनिमस वर्ड्स लिहितोय, कॉमन आणि स्पेसिफिक. बघा आय सॉ मॅन, त्याच्यामधून हा मॅन कोण आहे, वेदर इट इज अ कॉमन मॅन और वेदर इट इज अ स्पेसिफिक मॅन, पर्टिक्युलर मॅन. कळते की नाही? मी इथे जेव्हा अ लिहितो that time it becomes a पर्टिक्युलर. no. सामान्य. हा, सामान्य, एक जनरल किंवा कॉमन मॅन कोणीतरी पाहिलं. येते लक्षात? I saw a car. What type of car is it? Look at ते the माहिती. highlighted words. जनरल किंवा कॉमन. हा, जनरल. कॉमन. करेक्ट. समजते सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. But when I say I saw the man, पर्टिक्युलर. correct, try to understand. Particular. The sense of particular or sense of specific is highlighted. Or third thing that is highlighted is the common understanding of the speaker and listener about that particular man. Common understanding म्हणते मी. कळते का बघा? मी तुम्हाला असं म्हटलं, तुम्ही सिनेमा पाहिलाय का? कोणता? Correct. Very good. I was expecting the same question from you. हा जो कोणता प्रश्न आहे तो कशाकडे डायरेक्ट करणार आहे? पर्टिक्युलर. करेक्ट, Incomplete information. करेक्ट, करेक्ट. कोणता या हा प्रश्न तुमच्याकडून का आला, तर माझ्याकडून विचारलेला प्रश्न कुठेतरी इनकम्प्लीट आहे आणि त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकचा किंवा पर्टिक्युलरचा सेन्स मिसिंग आहे. क्लिअर? येस सर. Yes, sir. पण तुम्ही जर म्हणत असाल की मैंने प्यार किया है, हा सिनेमा मी पाहिलाय, मग मी पण म्हणतोय आय सॉ द मूवी, आय हॅव सीन द मूवी. कारण तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये त्या विशिष्ट सिनेमाबद्दल कॉमन अंडरस्टँडिंग आहे. कळते? येस सर. हा, Yes, that sir. is the use, that is the difference, or that's why these articles are necessary in our communication. येते लक्षात? हा सर. आता आपण खालच्या याच्याकडे जाऊयात. बघा तुम्ही सांगितले की आय सॉ द मेन. समजा आपण हे वाक्य घेतलं की आय सॉ द मेन, मग इथं आपण कोणत्या माणसांबद्दल बोलतोय? त्यांच्यामधून नंबरचा कोणता सेन्स रिफ्लेक्ट होतोय? जास्त, अनेक. करेक्ट. अनेक आणि पर्टिक्युलर, अनेक आणि स्पेसिफिक. कळते? येस सर. कशावरून कळते? द आणि मेन. करेक्ट. द वरून पर्टिक्युलरचा सेन्स, स्पेसिफिकचा सेन्स रिफ्लेक्ट होतोय आणि मेन या शब्दावरून कोणता सेन्स रिफ्लेक्ट होतोय? Plural. प्लुरल. करेक्ट. अनेक. हे लक्षात घ्या. And instead of this the,
words signifying or referring to plurals can be used here. I saw some men who may be common. I saw a few men. बघा याच्यामध्ये मिसिंग आहे. I saw a few men. हे सुद्धा कॉमन आहे, लक्षात घ्या. I saw many men. I saw all men. In the absence of the, whatever sense we get is of common or Common. general. Correct. सगळ्यांना कळतंय हे? येस सर. हा. Yes, sir. Correct. And the third one is already a correct sentence. Okay. And here, बघा आता मग थोडंसं वेगळं वाक्य आहे. I saw the man. पर्टिक्युलर सर, पर्टिक्युलर. Particular पाहिजे. Particular. Person, sir. Correct. Specific person, particular person, or the person who is known to, or the man. स्पीकर अँड Correct. Correct. The man who is known to, familiar to both the speaker and listener. Are you clear? येस सर. Very Yes, good. sir. So that is the importance of such articles in communication. And whenever we open our mouths for speaking, we need to have the sense of whether it is singular or plural, whether it is common or general or specific or particular. Are you clear? येस सर. So Yes, sir. that is the thing Yes, here. sir. So I'll share another screen and we'll proceed further. Is it visible now? येस. Yes, sir. Yes, sir. So here you can see a or an and the are the articles in English language. They are used. See here, they are used before nouns. मग ते कोणाच्या आधी वापरले जातात हे आपण लक्षात घेऊयात. मग आता हे nouns काय असतात? नामाच्या आधी वापरले जातात असं आपण इथे म्हणतोय. So what are the nouns? If you have learned parts of speech, शब्दांच्या जाती तुम्ही शिकलेले आहात, त्याच्यामध्ये पहिली जात शब्दांची जी शिकलेली आहात तुम्ही ती आहे नाउन्स. मग हे नाउन्स काय असतात? Do you know? सर एखाद्या ऑब्जेक्टला, माणसाला किंवा वस्तूला हे करण्यासाठी काय म्हणते, आयडेंटिफाय करण्यासाठी असतात. करेक्ट. सिम्पली काय नाउन्स म्हणजे नाव. कळते? येस सर. मग नाव आपण का दिलेली आहेत प्रत्येक गोष्टीला? डिफरन्शिएट Identification. Correct. For identification, for unique identity of different objects, persons, places, animals, or everything that exists around us. कळते की नाही? बघा माणसांची बुद्धी खूप हुशार आहे, माणसं खूप हुशार आहे. आजूबाजूला जे काही दिसते त्या प्रत्येकाला माणसाने नाव दिले. कशासाठी? हे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होण्यासाठी. बघा तुम्ही एखादा कम्प्युटर जर घेतला तर त्याच्यात भरपूर सारे स्पेअर पार्ट्स आहेत आणि प्रत्येकाला नाव दिले. माणसाचं शरीर घेतलं तर डोळा वेगळा, कान वेगळे, नाक वेगळं, केस वेगळे, असं का? प्रत्येक गोष्टीला युनिक आयडेंटिटी आहे की नाही? हो सर. Oh, yes, sir. किंवा I'll tell you one interesting thing. After our birth, your birth, my birth, our family members have gone for one naming ceremony. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Why? My question is why? Is it that those relatives and our parents don't have any work to do? They are free. That's why just for enjoyment they come together and give some name to that baby. Is it so? नो सर. No, sir. See, No, sir. there is, yes, very good. There is one specific purpose behind that naming ceremony. आणि त्या नाव ठेवण्याच्या दिवसापासून तुमची ओळख ही जगाला होत असते. है की नाही? परत तुमच्या नावासोबत तुमच्या वडिलांचं पण नाव असते. परत वडिलांच्या नावाच्या माग आडनाव पण असते. त्याच्या मागे ऍड्रेस असतोय. त्याच्या मागे बाकीच्या ह्या कास्ट वगैरे गोष्टी असतात. नॅशनॅलिटी असते. हे सगळं कशासाठी? वाय?
All these things are just for your unique identity. Try to understand. बरे की नाही माणसांचे मेकॅनिझम. हो सर. मग आपल्याला या सगळ्या नाउन्सच्या आधी या आर्टिकल्सचा वापर करायचा आहे. दुसरा आपल्याला शब्द दिसतोय नाउन फ्रेजेस. माहितीये व्हॉट अ नाउन फ्रेज इज? आता मगाशीच आपण एक नाउन बघितलं मॅन, आणि पुढे मी असं म्हणतोय an intelligent man. What is the difference? सर ते त्याच्या रिलेट मध्ये आहे सर. इंटेलिजंट त्या मॅनच्या रिलेट मध्ये आहे सर. Correct. मॅनला दर्शवता येते. Correct. That word intelligent is one adjective which gives more information about that man. त्या माणसाबद्दल जास्त माहिती सांगणारा शब्द आहे. म्हणजेच थोडक्यात काय लक्षात घ्यायचं आहे, फ्रेज म्हणजे काय, तर इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अन इंटेलिजंट मॅन. किती शब्द आहेत त्याच्यामध्ये? 3. किती? 3. हा, म्हणून त्याला नाउन फ्रेज म्हणायचं. अ ब्युटिफुल गार्डन, अ वंडरफुल कार. कळते? अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अ कॉस्टली गिफ्ट. कळते? A dirty car, a big class, a costly mobile. कळते? काय आहे ते सगळे मी जे म्हणतोय ते? They are Noun phrases. correct noun phrases. लक्षात घ्या. And we use such noun phrases in our communication. तिसरा आहे adjectives. आपण आत्ताच एक adjective बघितलं, intelligent. Intelligent. हा, costly, dirty, big, small. All these words are there to give some additional or extra information about the noun or a pronoun which we refer. किंवा ज्या व्यक्तीच्या, वस्तूच्या, प्राण्याच्या संदर्भात आपण बोलत असतोय त्याच्याबद्दल जास्त माहिती सांगण्याचं काम हे ऍडजेक्टिव्हज करत असतात. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. तुमच्यापैकी बहुतेक सर्वजण ग्रामर शिकलेले आहात. माझ्या सांगण्यामध्ये काही गॅप्स असतील, चुकीचं असेल तरी तुम्ही सांगत चला. विल ऍक्सेप्ट इट सो दॅट अंडरस्टँडिंग ऑफ ऑल स्टुडंट्स विल हॅपन. ओके, ज्या गोष्टीला तुम्ही डिसअग्री करताय ते पण बोलत चला, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता याच्या पुढे जाऊयात आपण. टू डिटरमाइन द सेन्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर नॉन स्पेसिफिक. याच्याबद्दल आपण आता बोललोय की नाही, स्पेसिफिक आणि नॉन स्पेसिफिक बद्दल. हो सर. Or to determine the sense of singular or plural. That's all. मग बघा, याच्यामध्ये जे आर्टिकल्स आहेत त्यांचं आपण 2 क्लासेस मध्ये विभाजन केलेलं आहे, डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे. द फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. त्यालाच आपण म्हणतो अनिश्चित उपपदे. आता अनिश्चित वरून समजतंय की जनरल आहे की स्पेसिफिक आहे, सांगा बघू. General. हा, जनरल. कॉमन आहे की अनकॉमन आहे? कॉमन. Common. लक्षात घ्या. म्हणजेच काय, तर अ आणि ॲन या 2 उपपदांचा वापर त्या गोष्टींबद्दल केला जातोय ज्या गोष्टी कॉमन आहेत, ज्या गोष्टी जनरल आहेत. ओके, आपल्या भाषेमध्ये आयरा गैरा. कळते? कळते? आयरा गैरा म्हणजे काय? कॉमन. ठीक आहे. इथे आपण परत वाचूयात काय खाली लिहिले बघा इथं. And an are called as indefinite articles because they are used before any indefinite or general noun or maybe pronoun or noun phrase, try to understand, or before adjectives. So here you can see one example. I will have a fruit. I will have a fruit. कोणतं ते लक्षात येते तुमच्या? येस सर. कोणतं? फ्युचर टेन्स. Specific नाही आहे सर, कुठलं ते कळत नाही. हा, करेक्ट. Present perfect tense. हा आहे तो म्हणजे सिंपल फ्युचर टेन्स आहे. कसं ते सांगतो. आय विल हॅव अ फ्रूट. हा आहे सिंपल फ्युचर टेन्स डिनोटिंग
assumed possession. बघा आता तुमची शंका असेल, मी परत दुसऱ्या स्क्रीन तुमच्या शंकेला धरून ओपन करतोय. आता इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तुमच्यातली एक शंका आता आली होती की आय विल हॅव, आहे की नाही, याला तुम्ही काय म्हटले होते, कोणता टेन्स म्हटले होते? फ्युचर. Future. Future. फ्युचर मध्ये पण कोणता म्हटले होते? Present. सिम्पल. सिम्पल फ्युचर प्रेझेंट फ्युचर आपण काय आहे ते बघूया. सिम्पल फ्युचर सर. हम्म? बघा आता सिम्पल परफेक्ट. आता याच्यामध्ये कोणता भाग कॉमन आहे? I will have. Correct. I will have. This part is common in both sentences. फरक कशाचा आहे तर या अ पेनचा आणि आस्क्ड क्वेश्चन्सचा. कळते? येस सर. हा. याच्यामध्ये अ पेन हे काय आहे? नाउन आहे, No. ऑब्जेक्ट आहे. पर्टिक्युलर सर. करेक्ट. पर्टिक्युलर की कॉमन? कॉमन. अ इज देयर. लक्षात घ्या, माझ्याकडे एक पेन असेल पण, आणि बघा लक्षात घ्या, याला पण सिंपल फ्युचर टेन्स म्हटलं आणि याला आपण म्हणतोय परफेक्ट फ्युचर टेन्स. असं का? तर लक्षात घ्या, माझ्याकडे एक पेन असेल, एक अझम्पशन आहे, एक प्रेडिक्शन आहे, कशाबद्दलचं? फ्युचर पोझिशन बद्दलचं, माहितीबद्दल या सेन्सनी. आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये आय विल हॅव आस्क्ड क्वेश्चन्स, याच्यामध्ये एक क्रिया आहे. देयर इज वन ऍक्शन. व्हिच ऍक्शन इज देयर? पास्ट सर. asking. सर आस्क्ड पास्ट आहे ना सर? नो, आय एम गोइंग टू क्लिअर ऑल दोज डाउट्स. ओके सर. ओके. बघा आता तुम्ही म्हणताय ना पास्ट, त्याच्याकडे पण मी जातोय. V3 फॉर्म मध्ये. हा, इट इज V3 इन द सेकंड सेंटेन्स. इन दिस सेंटेन्स दिस आस्क्ड, बघा हे आस्क्ड जे आहे की नाही, हे ते V3 आहे. MV3 मुख्य क्रियापदाचं पास्ट पार्टिसिपल किंवा तिसरं रूप. लक्षात घ्या. आणि हे जे तिसरं वाक्य मी लिहितोय, आय आस्क्ड अ क्वेश्चन, याच्यामध्ये आता जे तुम्ही म्हणताय सिंपल पास्ट टेन्स, ते बरोबर आहे. बिकॉज दिस आस्क्ड, दिस हायलाइटेड आस्क्ड इज MV2 पास्ट फॉर्म. कळते? येस सर. मग आता याला पास्ट म्हणायचं आणि याला पास्ट पार्टिसिपल का म्हणायचं, हा कन्फ्युजन, हे कन्फ्युजन तुमच्या मनामध्ये असेल. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. Yes, sir. मेनी टाइम्स पास्ट फॉर्म अँड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म Same असते. आर सेम. करेक्ट. पण त्याच्या मागे पुढे काय आहे याच्यावरून त्याचा काळ ठरवतोय, काळ ठरतोय. लक्षात घ्या, आपण त्याच्याकडे येणार आहे. खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे, आपल्यासाठी शिकायचं आहे. कळतंय? येस येस सर. हा, हे लक्षात घ्या. सो गो बॅक टू आवर ऍक्च्युअल स्क्रीन. आय विल हॅव अ फ्रूट. मग याच्यामधून माझा प्रश्न तुम्हाला आहे की कोणतं फळ हे याच्यामध्ये क्लिअर आहे का? वेदर इट इज अ मँगो. नाही. No, sir. करेक्ट. No, sir. म्हणजेच कोणतं तरी एक Particular. ऐश्वर्या, हा ऐश्वर्या हनपुडे. पर्टिक्युलर की कॉमन? Common. कॉमन. Sir, common. 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 कॉमन और जनरल. General. General. कोणतं तरी एक फळ असेल माझ्याकडे. कळते? लक्षात. येस सर. बघा इथे खाली एक्सप्लेनेशन पण दिले. इन दिस एक्झाम्पल फ्रूट रेफर्स टू एनी फ्रूट, कोणतेही एक, अँड नॉट अ पर्टिक्युलर फ्रूट. इट इज क्लिअर, आय होप. परत चॉईस बिटवीन अ अँड
बघा, the choice between a and is decided by the beginning vowel or consonant sound of the word that follows the article. मग आता मला अजून एका फार छोट्या घटकाकडे, फार बेसिक गोष्टीकडे तुम्हाला घेऊन जायचं आहे, ते म्हणजे व्हॉवल्स आणि कॉन्सोनंट्स. डू यू नो व्हॉट दे आर? Yes, sir. Yes, sir. टेल मी, व्हॉट डू यू मीन बाय द व्हॉवल्स? Swar. स्वर. व्हेरी गुड. A, मग- I, O. Very good, very good. So how many total letters are there in English? 26. 26. 26. And out of 26 हाँ, 5 vowels and Very good. 21 consonants. consonants. Very good. So whatever you have answered is perfect. There are total 26 letters in English. Out of those 26, 5 are vowel sounds, स्वर आहेत, and remaining 21 are consonant sounds, व्यंजन आहेत. मग मला अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. आपल्या पहिल्या वर्गामध्ये मराठी शिकत असताना, हिंदी शिकत असताना आपण बाराखडी शिकलेलो आहोत, आपल्यापैकी प्रत्येक जण. Yes, sir. Yes, sir. हो सर. मुळाक्षर शिकलेलो आहोत. मग त्या मुळाक्षरामध्ये 2 गट असायचे आपल्या, आपण अंकलिपी म्हणतो आहे की नाही, अंकलिपी. त्याच्यामध्ये एक गट होता स्टार्टिंग विथ अ अँड एंडिंग विथ आहा. आठवते? स्वर. Yes, sir. Yes. Sir, हो, sir. करेक्ट. Yes. स्वर आणि व्यंजने. करेक्ट. व्यंजन, sir. अ पासून तर आ पर्यंत जे आहेत ते सगळे काय स्वर. आहेत? स्वर आहेत. हा. आणि क पासून तर ज्ञ पर्यंत ज्ञ. हा व्यंजने. व्यंजने आहेत. व्यंजन. ओके. तर आता हे स्वर आणि हे व्यंजन काय आहेत? तर दे आर ग्राफिक रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ डिफरंट साऊंड्स. है की नाही? हो. अ किंवा अ पासून आ पर्यंत किंवा क पासून ज्ञ पर्यंत हे जे लेटर्स आपण मराठीमध्ये लिहायचो, बाराखडी लिहायचो, ते काय आहेत? तर दे आर ग्राफिक रिप्रेझेंटेटिव्ह. म्हणजे लिखाणाच्या, त्याला आपण स्क्रिप्ट म्हणतो, लिपी म्हणतो. पण ते कशाचे ऍक्च्युअली रिप्रेझेंटेशन करतात? तर साऊंड्सचं लक्षात घ्यायचं. अ, व्हॉट इज इट? अ साऊंड. आ, अ साऊंड. क इज अ साऊंड. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. येस सर. हा. मग तुम्हाला इथं कॉन्शियस असणं गरजेचं आहे की ज्या गोष्टीच्या संदर्भात बोलतोय, ज्या शब्दाच्या, ज्या नाउनच्या, ज्या गोष्टीच्या संदर्भात बोलतोय, त्या आवाजाची सुरुवात एका स्वराने होते की एका व्यंजनाने होते, हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. कळते? जर स्वरानं सुरुवात होत असेल, अ पासून तर आ पर्यंतच्या कोणत्याही एका लेटरनी होत असेल, तर त्याच्या पूर्वी तुम्हाला अॅन वापरावं लागतं. हा. आणि क पासून ज्ञ पर्यंत कोणत्याही एका आवाजाने सुरुवात होत असेल, तर त्याच्यापूर्वी तुम्हाला काय वापरायचं आहे? हा. कसं बघा, आय हॅव डॅश डॅश ऍपल. ॲन. ऍपल. हा. आता मग तुम्ही म्हणाल आ कुठं आहे सर त्या पासून आ पर्यंतच्या लिस्ट मध्ये? नाहीये. बट इट इज वन व्हेरियंट ऑफ द साऊंड अ. Yes. आ, ä, ओ, औ, आ. What are they? They are the variants of same sound, same vowel sound, अ. मग अजून इथे तुमच्या एक लक्षात येत असेल, मराठीमध्ये फार मोठी लिस्ट आहे अ पासून तर आ पर्यंत, आणि इंग्लिश मध्ये फक्त 5च. येस सर. म्हणजे सर ए आय ओ यू आले की ॲन लावायचं. करेक्ट. कळते का हे असं कशामुळे ते? Yes, sir. हा. येस सर. तर या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. इथे पुढे आपण वाचूयात बघा. अ इज युज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनंट साऊंड. ते आपण आत्ताच बघितलं. एक्झाम्पल्स, अ गर्ल. आता ग कशामध्ये येते? हा, कॉन्सोनंटच्या लिस्ट मध्ये. त्याच्यानंतर गिटारिस्ट, सेम कॉन्सोनंट. मॅन, म, कॉन्जन. कॉन्सोनंट.
हा कब क पहिलेच कॉन्सोनंट. हा आता इथे मात्र तुम्हाला ट्विस्ट आहे. कहाणी में ट्विस्ट है. वो कैसे? उच्चारानुसार होत. हा हे आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. जरी युनिव्हर्सिटी या शब्दाची सुरुवात एका वावलनं होत असली तरी युनिव्हर्सिटी या शब्दाचा उच्चार य नी सुरू होतो. य यू कळते? येस सर. हा म्हणजे स्वरानं जरी सुरुवात झालेली असली तरी त्याचा उच्चार जर व्यंजनासारखा असेल तर तिथे आपल्याला अ वापरायचा आहे. कळते? अ Yes. युनियन, अ युनिक, अ युनिक फीचर असं आपण म्हणतो. अ युनिटी और अ युनिट. कळते? अनइन्स्टॉल. हा पण अनइन्स्टॉल इज अ वर्ब. क्रियापदाच्या सुरुवात किंवा आधी आपण हे वापरत नाही, लक्षात. आर्टिकल वापरतो का आपण क्रियापदाच्या सुरुवातीला? नाही. नाही. अनइन्स्टॉल इज वन वर्ब. कोणाच्या पूर्वी वापरतो तर नाउनच्या पूर्वी, ऍडजेक्टिव्हच्या पूर्वी किंवा नाउन फ्रेजच्या पूर्वी. इज इट क्लिअर? येस सर. हा ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा इथे पण आताच मी तुम्हाला सांगितलं की युनियन, युरोपियन. Now tell me, America is dash dash European country. इज ए. मग तुमचा प्रश्न असेल सर इथे ई नी सुरुवात होते, एका वावलनी सुरुवात होते आणि अ का म्हणायचं? उच्चारात य आहे, य. व्हेरी गुड. उच्चारामध्ये य आहे, युरोपियन, म्हणून अ युरोपियन कंट्री. कळते? मग येस. तुमचं म्हणणं असेल सर हे सगळे एवढे शब्द आहेत मग कसं लक्षात ठेवायचं, कसं हे करायचं? तर सिम्पली लक्षात ठेवा उच्चार. साधी गोष्ट कोणती लक्षात ठेवायची? उच्चार. उच्चार. कशाचा? नाउनचा किंवा ऍडजेक्टिव्हचा किंवा नाउन फ्रेजचा. That simple these articles are. In competitive examinations, certainly there are some questions of 2-3 marks for articles. आणि या आर्टिकल्सचा किंवा आर्टिकल्स बद्दल कॉन्शियसनेस मनात ठेवून जर तुम्ही बोलत असाल then you are a perfect communicator or you will be understood better by the next person. कळते? येस. येस सर. हा म्हणजे तुमच्या बोलण्यातून समोरच्याच्या मनामध्ये कोणताही संभ्रम गोंधळ निर्माण होणार नाही. त्याच्यानंतर पुढे काही शब्द दिसत आहेत. अ युनिफॉर्म. आता तोच पॅटर्न इथं आपण फॉलो करतो. अ युजफुल थिंग. अ ₹1 नोट. बघा इथं ओनी जरी सुरुवात झाली असली तरी व हा उच्चार आहे. वन. कळतंय? येस. हो सर. येस सर. हा इथं अ वन आयड मॅन. वन व य र ल व श व. राईट? क्लिअर? येस सर. हा शेवटी आहेत किती? येस सर. Then come to an. An is used before a word beginning with a vowel sound. स्वराने सुरुवात होत असेल एखाद्या नामाची, एखाद्या ऍडजेक्टिव्हची, तर त्याच्यापूर्वी आपण an वापरत असतो. मग कसं बघा इथे एक्झाम्पल्स आहेत. an enemy. ए एडक्याचा आपण शिकलोय, ऐरणीचं शिकलोय. राईट? येस. हा परत ई इमारतीचं शिकलोय आणि ई इडलिंबूचा पण शिकलोय है की नाही? त्याच्यावर जे वर असतंय रफार. रफार. करेक्ट. ते पण शिकलोय आपण. मग बघा रस्व ई दीर्घ ई. व्हेरी गुड. द डिफरन्स इज ऑफ रस अँड दीर्घ. दीर्घ. व्हेरी गुड. मग इथं बघा अन इंक पॅड. अन इंक. लक्ष द्या याच्याकडे. परत अन अचा व्हेरियंट ऑरेंज. अन अम्ब्रेला. अन आर. बघा इथं तुम्हाला अजून एक ट्विस्ट आहे कहाणीमध्ये, है की नाही? याची काय आहे? व्यंजन आहे. व्यंजन आहे. सायलेंट आहे. पण उच्चारात स्वर आहे त्यामुळे. सायलेंट आहे. ओ पासून होत आहे. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. म्हणून
an hour, after half an hour, असं आपण म्हणतो. लक्षात. तसंच आहे पुढं अँड ऑनेस्ट. इथे पण कहाणीमध्ये ट्विस्ट आहे की नाही. जरी एका व्यंजनाने सुरुवात होत असली तरी उच्चार हा उच्चार स्वरासारखा आहे. करेक्ट. अँड ऑनेस्ट. हॉनेस्ट म्हणत नाही, हॉनेस्ट. ऑनेस्ट. आर यू क्लिअर? honest. येस. Yes, sir. आपल्यापैकी आपण कधी ऐकत नाही, म्हणत नाही, त्याच्यामुळे मग असलं काहीतरी म्हणायला जातो. तर तसं म्हणायचं नाही. अँड हेर म्हणजे वारसा, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर अँड MA. आता जर इथे एक अजून कहाणीमध्ये ट्विस्ट आहे बघा. तुम्हाला एम दिसतंय, एम. पण उच्चारात ए एडक्याचा. हा, उच्चारामध्ये ए एडक्याचा आहे. यम नाही, य गाईचा नाहीये. कळते? आपण लहानपणापासून ABCD म्हणता आलेलो आहोत आणि त्याच्यामध्ये यम यन म्हणतो. काय म्हणतो आपण? यम यन. इज इट राईट? Yes, sir. नो नो, इट इज रॉंग. हा, And instead of yum, say m एम. or m. Are you clear? ए एडक्याचा पाहिजे त्यांच्या सुरुवातीला. एडक्याचा. हा, नॉट य गाईचा. आर यू क्लिअर? येस. Yes, sir. तसंच या MLA मध्ये पण आहे बघा. इट इज नॉट MLA, इट इज MLA. MLA. हा, MLA. correct. लक्षात. So these are interesting as well as important things in our communication. So we'll understand some situations for using these articles. मग हे जे पहिलं आहे हे कुठं कुठं असतंय बघा. Before any singular noun or noun phrase. For example, a man, a cat, colorful dress, a colorful dress, etc. हे आपण वर डिस्कस केलंय. परत बिफोर एनी कॉन्सोनंट साऊंड, कोणत्याही व्यंजनाच्या आवाजापूर्वी कसं, अ बॅट, अ टीम, अ बॉय, अ मॅन वगैरे. इज इट क्लिअर? येस सर. त्याच्यानंतर बिफोर एनी ऍडजेक्टिव्ह स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनंट अँड ऑल्सो प्रोनाउन्स लाईक अ कॉन्सोनंट. एका विशेषणापूर्वी ज्या विशेषणाची सुरुवात आणि उच्चार दोन्ही गोष्टी व्यंजनासारख्या असतात. जसं की अ स्मार्ट, अ डल, अ क्लेवर, अ बॅड. आर यू क्लिअर? अ कॉस्टली, क्लिअर वगैरे. आणि जी ट्विस्ट आहे ती इथं आहे बघा, जे आपण वर काही याच्या बाबतीत बघितली. बिफोर एनी नाउन ऑर ऍडजेक्टिव्ह स्टार्टिंग विथ अ व्हावल बट प्रोनाउन्स लाईक अ कॉन्सोनंट. मग वर आपण हे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. युनिव्हर्सिटी, युनिट, युनियन, युरोपियन वगैरे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let us go ahead for the next article, that is an. Situations are same. Before any singular noun or noun phrase. For example, an umbrella, an eagle, an interesting. आता interesting या शब्दाची कॅटेगरी कोणती आहे? Adjective. Adjective. Very good. ऍडजेक्टिव्ह. करेक्ट. त्याच्यानंतर दुसरा आहे बिफोर एनी वावल साऊंड. बघा हा वावल साऊंड आहे, हा वावल साऊंड आहे. क्लिअर? ऍपल, अँड, एरोप्लेन. क्लिअर? ऑरेंज वगैरे आपण वर बघितले. देन बिफोर एनी ऍडजेक्टिव्ह स्टार्टिंग विथ अ वावल अँड ऑल्सो प्रोनाउन्स लाईक अ वावल. एखाद्या विशेषणाची सुरुवात ही स्वराने होते, कोणत्या तरी स्वराने होते आणि त्याचा उच्चार पण स्वरासारखा आहे. मग इथे दिसते तुम्हाला अन इंटेलिजंट, राईट, अन ऍक्टिव्ह. अजून कोणते एक्झाम्पल सांगाल तुम्ही? अन इम्प्रेसिव्ह, अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बरोबर आहे की नाही? अँड अलर्ट. अन अलर्ट. व्हेरी गुड. अजून बघा तुमच्याकडे खूप सारे ऍडजेक्टिव्ह आहेत, वापरा. आपल्या तोंडात आणायचे ते शब्द ओरल कम्युनिकेशन मध्ये. अन इंटरॅक्टिव्ह आहे की नाही? अन And इंटरॅक्टिव्ह, excellent. अन एक्सलंट. करेक्ट. अजून go ahead. Outstanding. And outstanding. Very good.
What more? Attractive. And attractive and amazing. Correct. And estimate. And Estimate. Okay, that is one noun. Noun, estimate. Okay. Ajun, aggressive, aggressive, adjective. Very good. And aggressive. clean, Clean. And empty. And empty. Correct. बघा क्लीन जे म्हटले ना त्यांनी लक्षात घ्या क्लीन yes sir, हा ठीक आहे. I hope you understood this. Then come to the fourth situation. Before any noun or adjective starting with a consonant but pronounced like a vowel means here Sir. is सर ऍडोरेबल असल्यावर ती काय येईल सर, कारण And- आपण तिथं सांगत असतो ना ऍनच का. an adorable. Correct. And Because adorable is one adjective starting with a Oh. and starting with a and also pronounced like a vowel sound. Clear? Yes sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर आपण जे ट्विस्ट बघितली वर ती ट्विस्ट याच्यामध्ये आहे बघा. And honest because this H is silent and R because this H is silent. That way. After that, let us go ahead for the third article. The and there are a lot of situations for using this definite article. वरचे जे आणि an होते ते कसले होते? Indefinite. General. Correct. General, common, specific, General, common. specific, particular. आणि नाही स्पेसिफिक आणि पर्टिक्युलरचा सेन्स याच्याशी रिलेटेड आहे. क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. आणि जनरल आणि कॉमनचा कोणाशी संबंधित आहे? O and A N. and N. करेक्ट आणि ऍनशी. व्हेरी गुड. तर बघा हिअर वी कॅन रीड द is called a definite article as it is used to indicate someone or something specific, special, extraordinary, uncommon, particular. कळते? बघा हे जे सगळे मी शब्द सांगितले कोणते कोणते सांगितले? Specific, uncommon, particular, extraordinary, unique. कळते? Yes. Yes, sir. याच्यामध्ये एक एक सिच्युएशन आपण बघत जाऊयात. बघा पहिली सिच्युएशन आहे द इज युज्ड बिफोर अ सिंग्युलर काउंटेबल नाउन्स. बघा तर याच्यामध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल. मग आपल्या आजूबाजूला ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामधल्या काही गोष्टी काउंटेबल आहेत आणि काही अनकाउंटेबल आहेत. राईट? मग काउंटेबल म्हणजे काय, तर ज्या गोष्टी आपण संख्येमध्ये मोजू शकतो त्यांना काउंटेबल म्हणायचं. मग संख्या कोणत्या आहेत? 1 to indefinite, 1 2 3 4 वगैरे आहे की नाही. आणि ज्या गोष्टी अनकाउंटेबल आहेत जसं की ऑइल, सॉइल, या गोष्टी कशा आहेत? टी Uncountable. अनकाउंटेबल आहे. देर कॅन बी वन, त्याला काय म्हणता, युनिट म्हणता की नाही तुम्ही? ते MKS, CGS वगैरे तुम्ही शिकलेले आहात सायन्स मध्ये. Yes. युनिट्स. Yes, sir. हा, मग ते किलोग्राम, मीटर वगैरे जे आहेत ते झाले युनिट्स. युनिट्स आर डिफरंट अँड काउंट नंबर इज डिफरंट. आर यू क्लिअर? Yes. Yes sir. हा, तर ते आपण इथं त्याच्या बाबतीत आपण क्लिअर असलं पाहिजे. बघ, कम्युनिकेशन ही वरून वरून जरी सोपी गोष्ट वाटत असली तरी फार त्याच्यामध्ये सायन्स लपलेला आहे. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. हा, Yes. किंवा Yes sir. वाक्य अशीच बनत नाहीत किंवा अर्थ असे सहजच ट्रान्समिट होत नाहीत. लक्षात घ्या, देयर इज सायन्स बिहाइंड इट. So they is used before a singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. म्हणजे द चा जसं अ आणि एन हे सिंग्युलर पूर्वी वापरत होतो तसं द चा जो संबंध आहे तो दोन्हीशी आहे, सिंग्युलर ऍज वेल ऍज प्लुरल. हे कळतंय? जसं Yes, आपण sir. मगाशी एक एक्झाम्पल बघितलं, द मॅन आणि द मेन. करेक्ट? द मॅन Yes. म्हटलं तर सिंग्युलर, द मेन म्हटलं तर Plural. प्लुरल. Plural. लक्षात घ्या, सेम इज द थिंग ऍप्लिकेबल हिअर.
मग बघा, द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. आता आपण त्या बुकला पण बुकचा रेफरन्स द नी करतोय आणि मार्केटला पण द म्हणतोय त्याच्या आधी. म्हणजेच इथं स्पेसिफिक आहे. स्पेसिफिक आहे आणि दुसरं म्हणजे बोलणारा आणि ऐकणारा दोघांना पण नोन माहिती. आहे. करेक्ट माहित नोन आहे त्या दोघांना. करेक्ट दोघांना पण नोन आहे किंवा दोघांचं पण त्या पुस्तकाबद्दल आणि मार्केट बद्दल कॉमन अंडरस्टँडिंग आहे. क्लिअर? येस Yes, sir. Then the second situation we can see here, to talk about a particular thing or a person that has been already mentioned. बघा, एखाद्या गोष्टीबद्दल, एखाद्या व्यक्तीबद्दल, एखाद्या माणसाबद्दल की ज्याचा उल्लेख किंवा ज्या वस्तूचा उल्लेख ऑलरेडी केलेला आहे त्याच्याबद्दल बोलतो. मग आता मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगतोय छोटीशी. लास्ट नाईट I found a wallet. Last night, when I was traveling towards my home, I found a wallet. Dash dash wallet is green. The wallet is दॅट Correct. The किंवा that हा. पण या द मधून किंवा that मधून मी कोणत्या वॉलेट संदर्भात बोलतोय हे तुम्हाला क्लिअर आहे की नाही? हो yes, सर. sir. Am I talking Yes, sir. about हा? Am I talking about any common wallet? नो सर. No. No, sir. Correct. पर्टिक्युलर. हा. I'm talking Particular. about a particular or specific wallet. Specific. हा, which I found last night. त्याच्याच बद्दल बोलतोय. Are you clear? येस सर. Yes, sir. हा. किंवा yesterday my grandmother told me a story. Dash dash story is very interesting. This हा, the That story story. or that story. याच्यामधून मी कोणत्याही स्टोरी बद्दल बोलत नाही. त्या स्टोरी बद्दल बोलतोय की जी काल रात्री माझ्या आजीने मला Grandmother. सांगितली. करेक्ट Yes, specific. करेक्ट स्पेसिफिक. राईट अंडरस्टँड. मग इथे एक एक्झाम्पल तुम्हाला बघायला मिळेल. आय एट अ केक अँड अन आईस्क्रीम. बघा, इथे पुढे आहे द केक. कोणत्या केक बद्दल बोलतोय? जो मी खाल्ला. हा, जो मी खाल्लेला आहे. करेक्ट. सो दॅट इज द, त्यालाच आपण फ्रंट रेफरन्स किंवा बॅक रेफरन्स म्हणतोय. बॅक रेफरन्स करतोय त्याचा उल्लेख आधी केलेला आहे. क्लिअर? Yes. Correct. Then come to the third situation. Before noun referring to actions and changes when they are followed by of. जसं की इथे तुम्हाला दिसतंय डॅश डॅश ग्रोथ. याच्याकडेच बघायचं आपल्या महत्वाचं. डॅश डॅश ग्रोथ of dash dash steel. Here again there is common understanding between the speaker and listener regarding the growth as well as steel. Clear? Or you can see in the second example, dash dash policies of dash dash government are changing now. Already the policies are which is a plural noun. Are you clear? येस सर. So Yes, sir. here we can't use a or an. Clear? We never say म्हणजे सर Oh. ऑफ नंतर द वापरायचं. of the government आणि आधी पण प्लुरलच्या आधी पण काय वापरायचं? द वापरायचं. हा. तर we never say a policies, a men. Are you clear? Otherwise Yeah. it is on contrast. आणि एकीकडे एक म्हणतोय आणि समोर म्हणतोय माणसे. मी काल एक माणसे पाहिली. Am I right? No. Correct. एक म्हटलं तर माणूस म्हणायला पाहिजे ना. अंडरस्टँडेबल? Yes, sir. Yes, sir. अनेक म्हटलं तर अनेक माणूस पाहिला. हा, अनेक पण. काय म्हणायचं? अनेक माणसं. हा, अनेक माणसं म्हणा किंवा माणसे म्हणा पाहिली. ओके, पाहिली. जसं म्हणजे सिंग्युलर प्लुरल नुसार क्रियापदामध्ये पण बदल होतात, नामाच्या फॉर्म मध्ये पण बदल होतात. ट्राय टू अंडरस्टँड. देन कम टू द फोर्थ सिच्युएशन.
before nouns which are unique of their kind in the world, such as earth, sky, the sun, moon, ocean. बघा जगामध्ये अशा बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या कशा आहेत, दे आर युनिक, युनिव्हर्सली वन. बरोबर आहे की नाही? किंवा देर Yes. आर 7 वंडर्स. बरोबर आहे? येस. मग त्यांचा उल्लेख करताना अ म्हणणार की द म्हणणार? जर तुम्ही असं म्हटलं yesterday I saw a moon, it means that there are 100 moons. नो सर आय सॉ द मून. No, sir. Are you clear? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. बघा इम्प्लाइड मिनिंग असतात बोलण्यामध्ये. आपण इम्प्लाइड मिनिंग म्हणजे काय? सजेस्टेड, हिडन मिनिंग, आतलेच. हा. आतले अर्थ, हा, जे समजून घेतले जातात. मी जर असं म्हटलं काल मी एक सूर्य पाहिला, खोटं हे कसं आहे आपल्याकडे? ऑलरेडी असताना एकच आहे, राईट? असताना एकच. हा, मग आपण काहीतरी गोंधळ करतोय किंवा आपल्या अंडरस्टँडिंग मध्ये गॅप आहे, हा त्याचा अर्थ होतोय. आर यू क्लिअर? Yes. Yes, sir. लक्षात घ्या. सो दोज थिंग्स आर हिअर. देन कम टू द नेक्स्ट सिच्युएशन, फिफ्थ सिच्युएशन ऑफ युजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द. बघा, बिफोर नाउन्स विच हॅव सुपरलेटिव्ह ऍडजेक्टिव्हज बिफोर देम. आता हे जे ऍडजेक्टिव्ह असतात की नाही, विशेषण, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी, त्यांचे 3 फॉर्म्स असतात, 3 रूप असतात त्यांची. जसं की गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक आहे, बॅड, वर्स, वर्स्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, हाय, मेनी, मोर, मोस्ट. हा, हाय, हायर, हायेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है की नाही, ब्युटिफुल, ब्युटिफुलच होते. Much beautiful. हा, सेम म्हणतात. मोर ब्युटिफुल, मोस्ट. हा, करेक्ट. Beautiful. मला वाटलं ब्युटिफुलर, ब्युटिफुलेस्ट म्हणता येईल का? No, sir. हा, व्हेरी गुड. मोर आणि लेस दोन्ही असतात, लक्षात घ्या. ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल और लेस ब्युटिफुल, अँड मोस्ट ब्युटिफुल अँड लिस्ट ब्युटिफुल. आर यू क्लिअर? Yes. Yes, sir. तर ते इथे लक्षात घ्या. मग इथं तुम्हाला जेव्हा हे EST दिसतंय, बघा इथं एक्झाम्पल मध्ये EST दिसतंय, इथे बेस्ट दिसतंय, है की नाही, तर त्याच्यापूर्वी तुम्हाला द वापरायचा आहे. आर यू क्लिअर? येस. Yes, sir. ठीक आहे. परत, बिफोर अन ऍडव्हर्ब व्हेन युज्ड फॉर कंपॅरेटिव्ह, एखादं क्रियाविशेषण कंपॅरेटिव्ह सेन्सने वापरलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये त्याचा वापर असतोय. आणि पर्टिक्युलरली इट इज ऍप्लिकेबल फॉर रूल्स ऑफ सायन्स और दोज थिंग्स विच आर हॅबिच्युअली एक्सपिरियन्स्ड बाय पीपल. त्याच्यामध्ये कधी फरक होत नाही, बदल होत नाही. जसं तुम्ही पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वर जाता, तसं वातावरण कसं होत जात असतं? थंड होत जात असतं. Cool. हा, तर तोच नियम, तोच वैज्ञानिक नियम इथे मांडलेला आहे. द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स, बिकॉज वी नो दॅट रेन सायकल, नो दॅट इव्हॅपोरेशन, सनलाइट. येस. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस. हा, मग Yes, sir. ती हवा जेव्हा वर जाते तेव्हा थंड बनते आणि त्याचा पाऊस होतो. दॅट इज द थिंग हिअर. देन कम टू द 7th रूल. Before nouns which represent a class of one kind. बघा, एखाद्या ग्रुपचं रिप्रेझेंटेशन करणारा, एखाद्या टीमचं रिप्रेझेंटेशन करणारा जर शब्द असेल तर त्याच्या पूर्वी आपण द वापरतो. कसं? तर बघा, द पुअर ऑलवेज सफर. आता याच्यामध्ये जो पुअर शब्द आहे, डज इट स्टँड फॉर सिंगल पर्सन? नो. नो. No, sir. करेक्ट. म्हणजे इवन असू शकतं बट नो. हा, लक्षात घ्या. इथं पुअर हा शब्द समाजातल्या सगळ्या लोकांना रेफर करतोय, कोणी का असेना, जो गरीब आहे तो. दॅट वे इट इज कलेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह और ऍडजेक्टिव्ह स्टँडिंग फॉर अ कलेक्शन और ग्रुप. क्लिअर? Yes. Yes, sir. Then we should always help
dash dash weak, dash dash helpless. Here again, weak and helpless are the adjectives which refer to a group of people in society. Are you clear? येस सर. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. तर आपण ह्या थोड्याशा अजून काही 3-4 सिच्युएशन्स आहेत. विल सी and then we'll stop because already our lecture was started some 10 minutes later. Yes or no? सर हा. आपल्याला पीपलच्या अगोदर पण द लावावं लागेल ना? पीपल करेक्ट. पण कधी? In specific condition. Specific condition असेल तर सर. हा, स्पेसिफिक कंडिशन असेल तर, किंवा ज्यांच्या संदर्भात बोलतोय ते विशिष्ट कोणीतरी असतील तर, जसं की आपण म्हणतो द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, chief guest. द Correct. प्राईम मिनिस्टर. द प्राईम मिनिस्टर, The the people of soldiers. India, the soldiers of India. Because we are talking about the soldiers, not of any another country, but of India. Are you clear? इंडिया. Yes, sir. That is the sense here. Then come to the 8th situation here. Before proper noun, when it is used for comparison with a similar noun. बघा, आपण बऱ्याच वेळा अशा कंपॅरिझन्स करत असतो. एखाद्याचा आवाज, एखाद्याचं दिसणं हे कोणासारखं तरी असलं की आपण त्याला त्याची उपमा देऊन टाकत असतो. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Sir. आहे की नाही? मग कोणाला आपण राणी मुखर्जी म्हणत असतो, कोणाला शाहरुख खान म्हणत असतो, आहे की नाही? कोणाला लता मंगेशकर म्हणत असतोय. कशासाठी? कारण आवाज चांगला आहे. पण त्याच्यामध्ये पण मुलगी असेल तर लता मंगेशकर. आर यू क्लिअर? अगेन दॅट डिफरन्स इज देअर. कॅन यू अंडरस्टँड धिस? येस सर. बघा, Yes, आता sir. इथे तुम्ही काश्मीर बघा, या पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये काश्मीर आणि स्वित्झर्लंड यांच्यामध्ये तुलना करताय. दोन्ही पण सुंदर आहेत. जसं स्वित्झर्लंड सुंदर आहे तसं काश्मीर पण सुंदर आहे. तुलना करताय, काहीतरी सिमिलॅरिटी आहे, म्हणून Yes, आपण काश्मीरला म्हणतोय काश्मीर इज द The स्वित्झर्लंड Switzerland. ऑफ इंडिया. किंवा मुंबईला आपण मँचेस्टर म्हणायचो आधी, जेव्हा सर. कापड उद्योग होता, आहे की नाही मुंबईला? हा सर. Yes, sir. कारण तिकडं युरोपियन ह्याच्यामध्ये मँचेस्टर जे सिटी होती किंवा प्लेस होती, दॅट वॉज फेमस फॉर दॅट क्लोथिंग बिझनेस. तसं आहे याच्यामध्ये. किंवा कोणाला तरी आपण हिटलर म्हणत असतो, ठीक आहे नाही? नथिंग. कोणीतरी असा डॉमिनेटिंग असतो. आमच्या घरातला हिटलर आहे तो, म्हणता की नाही भावाला, मोठा भाऊ. Boss. हा, बॉस आहे, बॉस. करेक्ट, बॉस आहे, हिटलर आहे, मुसोलिनी आहे वगैरे. ठीक आहे. So try to understand the sense. Then come to the 9th situation. Before abstract nouns or material nouns when they are used in a particular sense. आता हे abstract nouns काय असतात? आता abstract ह्या शब्दाचा अर्थ आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतला पाहिजे. Abstract means the things. त्यातून काढणे सर. नाही, ते म्हणजे एक्स्ट्रॅक्ट झालं. ते एक्स्ट्रॅक्ट. अडथळा. ऑब्स्टॅकल म्हणजे अडथळा. दिस इज ऍबस्ट्रॅक्ट. ऍबस्ट्रॅक्ट अँड कॉन्क्रीट. मटेरियल अँड इमटेरियल. कळते? मटेरियल आणि इमटेरियल कळते? येस सर. आता माझ्या हातामध्ये समजा सेलफोन आहे. वेदर इट इज मटेरियल और इमटेरियल? Material. मटेरियल. Why is it material? We can be see it or touch it. Yes, we can see it, touch it, right? We can take it from one place to another. But what about our friendship? सर म्हणजे नेहमीच असणार आहे का? नेहमीच नाही. ज्याला फिजिकल एक्झिस्टन्स आहे. फिजिकल एक्झिस्टन्स कळतंय? Abstract म्हणतो मी. हा, ऍबस्ट्रॅक्ट बद्दल मी येतो त्याच्याकडे. Emotion मटेरियलच्या हे मटेरियलचं एक्झाम्पल आहे. करेक्ट. आपल्या ज्या इमोशन्स आहेत, ज्या फिलिंग्स आहेत, दे आर ऍबस्ट्रॅक्ट थिंग्स. दे आर नॉट Virtual. व्हर्च्युअल. ओके. इमॅजिनरी, व्हर्च्युअल. ओके.
They are not touchable. They are not visible. We cannot carry them from one place to another. जसं की मी आता म्हणत होतो, तुमच्या माझ्यामध्ये फ्रेंडशिप आहे समजा, आणि तिसरी व्यक्ती मला म्हणते तुमच्यातली फ्रेंडशिप माझ्या हातावर दाखवा. कुठं आहे? किंवा माझ्या हातावर. No, sir. कॅन यू शो? नो No, सर. sir. No, नो. sir. मग ही कसली गोष्ट आहे? मैत्री, भावना, राग, लोभ, आनंद, उत्साह. All these are abstract things. Abstract. Abstract. Correct. They are intangible things. बघा अजून एक शब्द ऍड करा. Intangible, immaterial. कळते? Yes, sir. Yes, मग sir. बघा आता इथे ब्युटी. ब्युटी ही संकल्पना कशी आहे? ऑनेस्टी ही संकल्पना कशी आहे? सर म्हणजे हवेसारखेच आहे ना सर, एअर हवेसारख्या, हा. टच करू शकतो. करेक्ट. हवेसारखे असं म्हटलं तरी चालेल. आहे पण दिसत नाही, है की नाही? तसंच मैत्रीचं पण असतंय मनात पण दिसत नाही, दाखवायला येत नाही. भावना पण तशाच असतात, राग पण तसाच असतोय. चेहऱ्यावर दिसतो म्हणा, पण दॅट इज डिफरंट थिंग. विश्वास. विश्वास, ट्रस्ट वगैरे. तर तशा या गोष्टी आहेत. त्यांच्या पूर्वी वी यूज द. Then come to the 10th situation. Before proper nouns such as mountains, mountain ranges, rivers, oceans, seas, gulfs, canals, deserts, few names of countries. Baga, all these things, when they are universally one or single, that time we use the. हो. Bhima is dash dash Ganga of India. Sorry, of Pandharpur. Sorry. Bhima is dash dash Ganga of Pandharpur. तुलना करतोय. एकच नदी आहे, स्पेसिफिक आहे. Bhima is the. हा, करेक्ट. तर तसं सेन्स आहे बघा. इथे तुम्हाला भरपूर सारे एक्झाम्पल्स आहेत. डेझर्ट्स, पॅसिफिक ओशन, डिफरंट ओशन्स, राईट? Different deserts, Sahara, Atacama, whatever. Are you clear? Yes, sir. Yes. Sir. Then come to 11th situation. Before Musical हाँ, instrument. musical instruments. The guitar, the flute, वगैरह वगैरह The वगैरह. violin. Violin वगैरह. Try to understand. Then before the names of certain books. Certain means particularly holy books or religious books. Maybe Ramayana, Quran, Bible or whatever. Mahabharat. म्हणजे विचार सेम ऑल ओव्हर ना. Ha, they are universally one or they have specific sense. Okay. When The you Bhagavad consider, Gita. when you consider Hinduism, then Ramayana, Bhagavad Gita, Mahabharat. When you consider Islamic The country or the Quran. If you consider Christianity, then The Bible. Bible. Then newspapers. Okay, the Hindustan Times, the Times of India, the Lokmat, the Times of Sakal, Maharashtra. The New York Times. the Times of India, वगैरह वगैरह सब. Then before famous buildings, famous and universally one. Are you clear? The Taj Mahal, the Red Fort, वगैरह. Eiffel Tower. Eiffel Tower, right? त्याला काहीतरी इतिहास असतोय की जो सगळ्यांना माहित असतोय, है की नाही? Before nationalities, the last one. Before nationalities. मग इथे बघा, the English, the French, the Indian, the Japanese, the Chinese, right? Yes. Yes, sir. So these are the situations. I think there are some situations of omissions of articles. अशा काही situations आहेत की जिथे articles चा वापर होत नाही. नाही. I think there are some 4, 5, 6 situations which are not possible to be covered right now. So in our next lecture, we will have discussion about those situations whereby articles are not used. Are you clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So our next practice will be of usual thing, that is attendance. Okay. Rule number 1. Rule number 1. Do there. Sir. Then 2. Present.
रोल नंबर 3 Present. हाँ आहेत. रोल नंबर 4 आहेत का? रोल नंबर 4 is absent. Okay, then 5. Present. Excuse me. Okay, roll number 4 is absent, 5 is present. Then roll number 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8. Roll number 8 is absent. Roll number 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13. Roll number 13 is absent. Then 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Yes, sir. 17 is absent. Then 18 is also absent. Then 19 is absent. 20 19 आहेत. Okay, 19 आहेत. present, sir. Okay, 19 आहेत, 20 आहेत. 21 is absent. Then 22. Sir, 19 present. Yes, I have taken already. Then 22, Present, sir. 23 is absent. 24 is absent. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27 is absent. 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31 is absent. 32, Yes, sir. 33, 34, Present, sir. 35 is absent. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43 is absent. 44. Okay, 44 आहेत. 45. Present, Sir, sir. 43 present. Yes, okay. 43 is present. 44 is present. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. 50 is absent. Okay. 51 absent. 52 absent. 53 is absent. 54 is absent. 54 is present. 55. Present, sir. 56. Present, 57. sir. 53 present. 53 present आहेत. Sir, 57 present. 57 present आहेत. 58. Present, sir. 59. 59 is absent. 60. 60. Yes, sir. 61. Yes, sir. Okay. 62. Present, sir. Present, sir. 63. Present, sir. 64. Is there 64? No, I think. Okay. 51 is present, sir. 51 आहेत काय? ठीक आहे. अजून Sir, 62. Sir, 62 present आहे. 52 पण आहेत. ठीक आहे. अजून Sir, 61 present. 61 is present. So I'll repeat the absent numbers quickly. Concentrate. Roll number 4, 8, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 31, 35, 50 and 59. Sir, 38 present. 38 आहेत already.
अजून 24 is present. Anyone else? ठीक आहे. So should we stop here for now? सर Hmm. ही पीपीटी Yes, sir. डायरेक्ट अपलोड केली आहे का? I'll upload it now. Okay. ओके. आणि सर हम्म. कालच्या पीपीटीतला आपलं सगळं लिहायचं आहे का अबाउट टायटल ऑफ सब्जेक्ट? Yes. Take your own time, but complete it. Are you clear? ओके सर, थँक्यू. ठीक आहे. फिर let us stop here for now. Thank you for your patience and listening. Thank you.